ఎంతో ఆనందకరం. In most of the world today we celebrate Thanksgiving, and it's a special day for us. ప్రపంచంలో దాదాపు ఈరోజు కృతజ్ఞతా పండుగను మనం జరుపుకుంటున్నాము. ఇది ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం. And I gladly bring you greetings from each other, our family, who we can see and those who we cannot see. మనము చూడగలిగిన మరియు చూడలేకపోయిన మన కుటుంబ సభ్యుల యొద్ద నుండి మీకు నేను వందనములు తీసుకొస్తున్నాను. Many congregations are open today. ఈరోజు ఎన్నో సంఘాలు తెరుచుకున్నాయి. But also special greetings from our district apostle and our chief apostle. మన జిల్లా అపోస్తులు మరియు ముఖ్య అపోస్తులు వారి యొక్క ప్రత్యేకమైన గ్రీటింగ్స్. And whatever the condition, I wish that the peace of Jesus reigns in your hearts and minds. యేసుక్రీస్తు యొక్క శాంతి మీ హృదయంలో మీ తలంపులలో ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. So, dear brothers and sisters, for this festive service, I have taken a word out of the book of Ephesians, chapter 5 and verse 20. ఈ యొక్క కృతజ్ఞత పండుగ విషయమై నేను ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 15 నుంచి 21 తీసుకున్నాను. Giving thanks always and for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమును గూర్చి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు. Thus far. Please be seated and the choir can prepare away, please. మీరందరూ దయచేసి కూర్చోండి, choir ఒక పాట పాడాలనుకుంటున్నాను. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. My beloved brothers and sisters in Christ, క్రీస్తునందు నా ప్రియమైన సహోదరులారా, dear friends and guests in all the connected locations, అతిథులారా మరియు స్నేహితులారా, ఇక్కడ కూడుకున్న అందరూ, every divine service is special. ప్రతి డివైన్ సర్వీస్ ప్రత్యేకమైనదే. But today, as you know, is Thanksgiving, and it is one of the most special days in our church calendar. ఈరోజు కృతజ్ఞత అని మనందరికీ తెలుసు. మన యొక్క సంఘంలో ఇది అతి ప్రత్యేకమైనదని మనందరికీ తెలుసు. I'm sure every one of you has prepared yourself for it, and much preparation has gone on physically and in our hearts and minds and souls. నాకు తెలుసు ఈరోజు అందరూ భౌతికంగాను వారి యొక్క హృదయంలో వారందరూ సిద్ధపడి ఉన్నారని నాకు తెలుసు. Let us also be aware that our Heavenly Father also has prepared much for us
He has prepared for us a great blessing. మన కొరకు మన పరలోకపు తండ్రి ఆయన దీవెనలు సమకూర్చి ఉంచారు, సిద్ధపరిచి ఉంచారని మనకు కూడా తెలుసుకుందాం. Yes, we come together and we give thanks. We praise God. అవును, మనం అందరం కూడుకొని వస్తున్నాము, మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాము, మనం దేవుని స్తుతిస్తున్నాము. But our Heavenly Father, He is not a human being. కానీ మనందరికీ తెలుసు మన పరలోకపు తండ్రి ఆయన ఒక మనిషి కాదు. As human beings, we like to be thanked, we like to be praised. మన మనుషులము మనం అందరము ఆరాధించబడాలి, స్తుతించబడాలని మన కోరిక కలిగి ఉంటాం. But our Heavenly Father is not fishing for our thanks and our praise. కానీ మన పరలోకపు తండ్రి మన యొక్క కృతజ్ఞతల కోసం ఆయన ఎదురు చూడట్లేదు. He doesn't want to be flattered. ఆయన ఇక్కడ ఆయనను గణపరచాలని ఆయన కోరుకోవడం లేదు. And when we look at it this deeply, thanksgiving is not for God. Thanksgiving is for us. దీనిలో మనము జాగ్రత్తగా లోతులో చూస్తే కృతజ్ఞత అనేది దేవుని కొరకు కాదు, మన కొరకు అయింది. Because it's a source of blessing for us, dear brothers and sisters. అది మన దీవెనల యొక్క మార్గం అయి ఉంటుంది, మా ప్రియమైన Because it gives us an opportunity to focus on all the things that we have. మన దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయో వాటన్నిటిపై మనము దృష్టి కలిగి ఉండడానికి ఇది ఒక అవకాశం అయి ఉంటుంది. It's normal for human beings that we focus such a lot of our time and energy on the things that we don't have. మన దగ్గర లేని విషయాల గురించి మనం ఎంతో ఆలోచించడం, దాని గురించి మనం ఎంతో దృష్టి పెట్టడం మనం మనుషులమైన మనకు అది జరుగుతుంటుంది. And the things that we don't have is a big list. మన దగ్గర లేని విషయాలు అవి ఏమైతున్నాయో అది చాలా పెద్దది. And when we look at this list or when we focus on the things we don't have, it's a tendency to get angry, to get frustrated. మన దగ్గర లేని విషయాలను మనం చూసినప్పుడు మనకు అది ఒక కోపం తెచ్చే ఒక మార్గం అయి ఉంటుంది. But Thanksgiving is an opportunity for us to focus on what we have. కృతజ్ఞత అనేది మన దగ్గర ఏవైతే మనం కలిగి ఉన్నామో దాని మీద దృష్టి పెట్టడానికి ఒక అవకాశం అయి ఉంటుంది. Just think of the greatness of His grace that He has given us. ఆయన యొక్క కృప యొక్క గొప్పతనం ఏంటో దాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. I remember years ago, somebody described grace as undeserved love. కృప అనే దానిని అర్హత లేని ప్రేమ అని ఒకరు చెప్పారని నేను ఎప్పుడో కొన్ని సంవత్సరాల ముందు విన్నాను. We are so far from the image of God and of Christ, but He still loved us. మనం ఎంతో యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపను, యేసుక్రీస్తు యొక్క రూపం నుంచి ఎంతో దూరం ఉన్నప్పటికీ ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. And when we think of this great grace, then my dear brothers and sisters, we realize actually how rich we are. ఆ యొక్క కృప గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది మనం ఎంత ఐశ్వర్యవంతులం. Isn't that a great blessing? అది ఒక గొప్ప దీవెన కాదా? And then we go further and think about the future that He has prepared for us. మనం ఇంకా ముందుకెళ్ళి ఆయన మన కొరకు సిద్ధపరిచిన భవిష్యత్తు గురించి మనం ఆలోచిస్తుంటాం. Over and over again we have heard about how He will come to take His bride to be with Him. మనం మరలా విన్నాము ఆయన తన పెళ్లి కుమార్తెను ఏ విధంగా తీసుకొని వెళ్తాడు అనే విషయం గురించి. And to those who enter into the first resurrection, we go to a new heaven, a new earth, and we sing a new song. మనము ఎవరైతే మొదటి పునరుత్థానంలో ఎత్తబడతారో వారు నూతన భూమి, నూతన ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఒక నూతన పాటను పాడతారని మనం చూస్తున్నాము. And Thanksgiving, my dear brothers and sisters, gives us an opportunity to focus on this great future. ఈ యొక్క గొప్ప భవిష్యత్తు మీద మనం దృష్టి పెట్టడానికి ఈ యొక్క కృతజ్ఞత అనేది మనకు ఒక మార్గం సిద్ధపరుస్తున్నది.
We don't live as people who are hopeless. మనము ఒక కారణం లేని వారి కోసం మనము ఆలోచించడం We లేదు. have been given a great future, మనము ఒక గొప్ప భవిష్యత్తు మనకు ఇవ్వబడింది. and it fills our hearts with thanks, with gratitude to God. అది మన యొక్క హృదయమును కృతజ్ఞతలతో మరియు దేవునిపై రుణముతో నింపబడి ఉన్నది. And you know, our thanksgiving is a great indicator of our spiritual maturity. ఇక్కడ మన కృతజ్ఞత అనేది మనము మన ఆత్మీయపరమైన జ్ఞానం ఎంతుందో దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. In other words, the more spiritually mature we are, the more thankful we are. మనము ఆత్మ విషయమై మనం ఎంత జ్ఞానం కలిగి వారు ఉంటామో మనం అంత కృతజ్ఞతమై ఉంటాం. Just think about it. దాని గురించి ఆలోచించండి ఒకసారి. And we can go on and on thinking about the small and the great things he has done. మనము వెళ్ళి ఆయన చిన్న చిన్న విషయాలు గొప్ప విషయాలు చేసిన విషయాల గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. And for what should we be really thankful? మనం దేని విషయమై నిజంగా కృతజ్ఞతలమై ఉండాలి. Our verse here says, for all things. మన వచనం ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది అన్ని విషయంలో కొరకై. Being thankful always and being thankful for everything. ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతలై ఉండడం, ప్రతి దానికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడం. That's really not so realistic, is it? అది ఎంతో నిజమైన దానిలా మనకు కనబడట్లేదు. Imagine everything goes wrong and we are expected to sing hallelujah. Is that possible? ప్రతి ఒక్క విషయం అది తప్పుగా జరిగి మనం హల్లెలూయా అనడం అది జరిగే విషయమా? Singing and dancing even in bad times, not possible. ఈ కష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా మనం పాడుతూ ఆడుతూ ఉండడం చాలా కష్టమైంది. Even in the life of the Lord Jesus, it was not every day that he was able to be happy and sing hallelujah. యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితంలో చూసినప్పుడు కూడా ఆయన కూడా తన జీవితంలో ప్రతిరోజు ఆయన కూడా సంతోషంగా లేరు, ఆయన కూడా స్తుతులు హల్లెలూయా అనలేదు. So if you look at the verse there, ఇక అక్కడ వచనమును చూసినట్లయితే part of the verse he tells us how we should be thankful. ఆ యొక్క వచనంలో మనం ఎలా మన కృతజ్ఞతలమై ఉండాలనే విషయం కనిపిస్తుంది. In all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. సమస్తమును గూర్చి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడూ మన ప్రభువు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట. So this Thanksgiving Day, I want to just remind us that each other that whatever we say thanks for, let it be in the name of the Lord Jesus Christ. నేను అందరికీ ఒకసారి మరలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను, మనం ఏ దాని విషయం అయితే మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నామో అది మన ప్రభువు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట ఉండాలనే విషయం. It means that first of all we are thankful for his sacrifice, for the salvation that he has given us. మనము మొట్టమొదటిగా ఆయన త్యాగము మరియు ఆయన ఇచ్చిన రక్షణ విషయమై మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. And everything just out of love. ప్రతిదీ ఆయన ప్రేమలోనే ఇచ్చాడు. We were just talking in the sacristies, some of the ministers and me. సాక్రిస్టీలో నేను కొంతమంది యాజకులు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాము. And is it really valid when we pray and we don't say in the name of the Lord Jesus Christ? I notice that very often people forget to end in the name of Jesus. నేను చూస్తున్నాను ఎంతో మంది యేసుక్రీస్తు నామములో అని ముగించడానికి మర్చిపోతారు. But it's very important, my dear brothers and sisters. కానీ ఇది ఎంతో అవసరమైన విషయం నా ప్రియమైన సహోదరులారా. Because remember what he said. He said, I am the door. ఆయన చెప్పారు నేను మార్గంనై ఉన్నాను. And no man can come to the Father but by me. నా తండ్రి యొద్దకు నా నుండి కాక వేరే దగ్గర నుండి ఎవరు రాలేరు. We acknowledge
that his sacrifice gave us access to God. మనము ఆయన యొక్క త్యాగము దేవుని కొరకు మన యొక్క మార్గం సిద్ధపరిచినదని మనము నమ్ముతున్నాము. And so we always remember that to pray in Jesus' name is not just a ritual. That is the door. యేసుక్రీస్తు నామములో అని ప్రార్థన చేయడం ఒక సంప్రదాయం కాదు, అది చేయాల్సిన పని. He sacrificed his life just out of pure love. ఆయన తన యొక్క జీవితాన్ని ప్రేమలో త్యాగం చేసి ఉన్నాడు. He couldn't deserve it. మనము దానికి అర్హత కలిగిన వారం కాదు. And when we read in the same book of Ephesians in the first chapter, in the 4th verse, he says, he elected us before the foundation of the world. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో మొదటి అధ్యాయం 4వ వచనం చూసినట్టయితే జగత్పునాది వేయబడక ముందే ఆయన మనల్ని ఎన్నికపరుచుకున్నాడు అనే విషయం. So that means even before we were born, he already loved us and decided to die for us. మనము పుట్టక ముందే ఆయన మన కొరకు మనల్ని ప్రేమించి మన కొరకు త్యాగం కావాలని సిద్ధపడి ఉన్నాడు. And when we think of it this way, dear brothers and sisters, then in every situation we will be able to give thanks to the Lord Jesus. దీని విషయమై మనం ఆలోచించినప్పుడు ప్రతి విషయం గురించి మనం మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తాం. Just a little example of some of our brothers and sisters or human beings. మన సహోదరులు కొంతమంది మనుషుల గురించి కొన్ని ఉదాహరణలు మనం తీసుకున్నట్లయితే My mind goes to the Apostle Paul and Silas. అపోస్తలులు పౌలు మరియు సైలస్ దగ్గరికి నా యొక్క ఆలోచనలు వెళ్తున్నాయి. They testified about God, about Jesus Christ. వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు దేవుడని వారు ఇచ్చారు, సాక్ష్యం ఇచ్చారు. People didn't like it. They caught them and they beat them up. మనుషులకు అది నచ్చలేదు. మనుషులు వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళని కొట్టారు. They were put in jail. వారు చెరసాలలో బంధించబడి And I think they were quite badly beaten. వారు ఎంతో దారుణంగా వారిని కొట్టారనే విషయం మనకు కనిపిస్తుంది. But if you read what happened, కానీ అక్కడ ఏం జరిగిందో మనం చదివితే these men were so convinced of the love of God that they sat with beaten bodies in the jail, praising and glorifying God. వారు దెబ్బలు తగిలిన ఆ యొక్క శరీరాలతో వారు చెరసాలలో కూర్చొని దేవుణ్ణి వారు ఆరాధిస్తున్నారు. అంత దేవుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. My dear brothers and sisters, నా ప్రియమైన సహోదరులారా, situations in life are not always a bed of roses, they say. జీవితంలో జరిగే ప్రతి సిచ్యువేషన్ అనేది అది అలాగే ఉంటుందని చెప్పలేదు. We all know the amount of suffering and the amount of problems that there are in the world. ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉన్న కష్టాల గురించి, బాధల గురించి మనందరికీ తెలుసు. But the Lord Jesus went through such suffering himself. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే అలాంటి శ్రమలలో నుంచి వెళ్ళారు. And when we suffer, he suffers with us. మనము శ్రమలను అనుభవించినప్పుడు ఆయన కూడా శ్రమలు అనుభవిస్తున్నాడు. And in whatever the condition, in whatever suffering, let us learn to give thanks in Jesus' name. ఎలాంటి శ్రమ అయినా, ఎలాంటి కష్టమైనా మనం యేసుక్రీస్తు నామములో కృతజ్ఞతలు చెల్లించడానికి నేర్చుకుందాం. And then we are thankful for his sacrifice. మరియు మనం ఆయన త్యాగం కొరకు మనం కృతజ్ఞతలమై ఉన్నాము. And for his love. మరియు ఆయన ప్రేమ కొరకు. We are also thankful for his grace. మనం ఆయన కృపను బట్టి కూడా మనం కృతజ్ఞతలమై ఉన్నాము. Just imagine that whenever we come to him, he is ready to forgive us. ఒకసారి ఆలోచించండి, మనం ఎప్పుడైతే ఆయన దగ్గరికి వస్తామో ఎలాంటి సమయమైనా కూడా ఆయన మనల్ని క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Whatever we have done, we just come back to Jesus and he says, your sins are forgiven, go in peace.
మనం ఏ తప్పైనా చేయని మనం యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి. మీరు ప్రశాంతంగా వెళ్ళండి అని చెప్తాడు. And he doesn't remember it like human beings do. మరి ఆయన దాని గురించి దాన్ని గుర్తుంచుకోడు You మనుషుల్లాగా. know, we have a famous saying in English, I will forgive, but I will never forget. నేను క్షమిస్తాను కానీ నేను దాన్ని ఎన్నటికి మర్చిపోనని ఇంగ్లీష్‌లో ఒక వాక్యం ఉంటుంది. But that's not the way our Heavenly Father forgives. అది మన ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి క్షమించే పద్ధతి అది కాదు. The Lord Jesus forgives us and it's just cleared off. No more debt. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనల్ని క్షమించినప్పుడు దాని గురించిన రుణం మరి ఇంకేది ఉండదు అక్కడ. Even if I am the worst sinner, నేను అతి ఘోరమైన పాపిని అయినప్పటికీ just like the prodigal son, the lost son, you know, when he came back, the father was willing to embrace him. తప్పిపోయిన కుమారుడు ఎప్పుడైతే తిరిగి వస్తున్నాడో తన తండ్రి అతన్ని హత్తుకోవడానికి వెనుకాడలేదు. He was forgiven. అతను క్షమింపబడ్డాడు. What grace, my dear brothers and sisters. ఎలాంటి కృప నా ప్రియమైన సహోదరులారా. And this morning our hearts are filled with thankfulness for this grace. ఈ యొక్క ఉదయకాలమందు ఈ యొక్క కృపను బట్టి మన హృదయంలో కృతజ్ఞతాస్తుతితో నింపబడింది. Thankful for his sacrifice that it would lead us back to the Father. ఆయన యొక్క త్యాగమును బట్టి కృతజ్ఞతలమైనాము. అది మన తండ్రి అయిన దేవుని యొద్దకు అది మార్గం సిద్ధపరిచింది. Thankful for the grace of the forgiveness of our sins. మన యొక్క పాపముల క్షమాపణను బట్టి ఆయా కృపను బట్టి మనం ఆయనకు One is the కృతజ్ఞతలమైనాము. past, it's history. భూతకాలంలో ఉన్నది అదొక చరిత్ర. The second one is today. We receive grace today. ఈ రోజు మనం కృపను పొందుతున్నాము. అది రెండవది అయి ఉంటుంది. And then we are also thankful for the future. మనము భవిష్యత్తు విషయమై కూడా కృతజ్ఞతలమై ఉన్నాము. Knowing that he wants to share his glory with us. ఆయన మహిమను మనతో కూడా పంచుకోవడానికి ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు అనే విషయం మనకు తెలుసు కాబట్టి. He is not selfish and says, no, that doesn't belong to you. ఆయన ఇలాంటి కలిగిన వాడు కాదు, అది నీకు చెందింది కాదు అని. Already said, what is mine is yours. యేసుక్రీస్తు ముందే చెప్పాడు, నాది ఏదైతుందో అది నీది అని. And he wants to share this glory with us. ఆయన యొక్క మహిమను ఆయన మనతో కూడా పంచుకోవడానికి ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు. So we give thanks for his sacrifice, for his grace, and for his future, for the glory. మనం ఆయన త్యాగమును బట్టి, ఆయన ప్రేమను బట్టి, ఆయన కృపను బట్టి, ఇంకా భవిష్యత్తు గురించి బట్టి మనం ఆయన కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం. So that's the way we give thanks in Jesus' name. అది మనం యేసు నామములో మనము ఇచ్చే కృతజ్ఞతలు ఈ విధంగా ఉంటాయి. Another way we can give thanks in Jesus' name is in our words. మన యొక్క మాటలు ఇంకో పద్ధతి ఎలాంటిది అంటే మన యొక్క మాటలలో యేసుక్రీస్తుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం. And these words, we just have to use the words that Jesus himself did. మనము యేసుక్రీస్తు ఉపయోగించిన మాటలను మాత్రం ఆ మాటలను మనం పాటిస్తే చాలు. Because he also gave thanks in his words. ఆయన తన మాటల్లో ఆయన కూడా కృతజ్ఞతలు చెల్లించున్నాడు. Let me give you an example in our words how we can thank God in Jesus' name. యేసు నామములో మనం ఎలా దేవుని మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలనేది నేను ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. He said, Father, I thank you that you did not reveal this salvation to the wise people, but you revealed it to babes, to people who really didn't know anything. అజ్ఞానంలో ఉన్న వారి కోసం మీరు ఈ రక్షణను దయచేసి ఉన్నారు అనే విషయం బట్టి తండ్రి మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నామని ఆయన చెప్పి ఉన్నారు. And we can be thankful just like Jesus did. We can use the same words. మనము యేసుక్రీస్తు వాడిన ఆ యొక్క మాటలనే వాడి మనం దేవునికి మనం కృతజ్ఞతలమై ఉండొచ్చు. Just imagine if our salvation depended on how wealthy we were, for example. ఒకవేళ మనం ఎంత ఐశ్వర్యవంతులం అయితే దాన్ని బట్టి మన యొక్క రక్షణ ఉంటుంటే ఒకవేళ ఆ పరిస్థితి ఆలోచించండి. Oh, if you want to go to heaven, you have to pay so much of money.
పరలోక రాజ్యంకి వెళ్ళాలంటే మీరు ఎంతో ధనమును మీరు ఇక్కడ కట్టాలి అనేది దాని ఉంటుంది. Or one or the other says, oh, no, 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 you are not educated enough. You have to have so many degrees to go to heaven. ఒకవేళ ఎవరైనా నువ్వు అంత చదువుకున్న వాడివి కాదు, నీకు ఎన్నో డిగ్రీస్ ఉండాలి పరలోక రాజ్యంలోకి రావాలంటే ఏంటి పరిస్థితి? But that was not the case. కానీ అది అక్కడ ఉన్న విషయం కాదు. He just revealed himself to people, to me and to you. And we can all say, yes, I'm not the richest man, I'm not the most educated, but God revealed his salvation plan to me. ఆయన మన కొరకు ఆయన తన రక్షణను మనకు చూపించినందుకు, నేను చదువుకోలేదు, నేను కష్టపడలేదు, నేను బీదవాడిని అయినప్పటికీ ఆయన రక్షణ నా కొరకు ఉందని మనం చూపించు. I'm not perfect. నేను సరిగా ఉన్నవాడిని I'm కాదు, not so successful. నేను అంత సక్సెస్ఫుల్ కాదు. And we can be thankful that the only condition is that we have to be humble in our life and that we have to just believe. మనము విధేయులమై నమ్మకం కలిగి ఉండాలి అనే విషయం ఒక్కటి మన యొక్క కండిషన్ అయి ఉంటుంది. We didn't need all these other things. మనకి ఇంకా మిగిలిన విషయాలు ఏవి మనకు అవసరం లేదు. So let us give thanks like the way Jesus did. యేసుక్రీస్తు కృతజ్ఞతలు చెల్లించిన విధంగానే మనం కూడా కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తాం. In another place, the Lord Jesus gave thanks. ఇంకొక దగ్గర యేసుక్రీస్తు కృతజ్ఞతలు చెల్లించారు. That his Father had already heard him and answered his prayer. తన తండ్రి ఆయనను విని ఆయన ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చారు. You all know the story of the dead man Lazarus. మీ అందరికీ తెలుసు చనిపోయిన లాజరు గురించి, లాజరు కథ. Jesus went there to the grave and everybody knew Lazarus was dead. అక్కడ తన సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళాడు యేసుక్రీస్తు. అప్పుడు అందరికీ తెలుసు లాజరు చనిపోయాడని. And he prayed to his father and he said, Father, I thank you that you have already heard me. ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, నా తండ్రి మీరు నా యొక్క ప్రార్థన విన్నందుకు మీ కృతజ్ఞతాస్తుతులు. And here is this man still dead. అక్కడ ఆ యొక్క మనిషి ఇంకా చనిపోయే ఉన్నాడు. Let us pray as Jesus did, my dear brothers and sisters. నా ప్రియమైన సోదరులారా, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు చేసిన పనిని మనం చేద్దాం. ఆయన ఎలా ప్రార్థన The చేస్తున్నాడు? Bible says when we pray, if we are one in the Spirit will guide us according to the will of God. మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆత్మతో ఏకమైతే ఆ యొక్క ఆత్మ మన దేవుని వాక్యంలో మనల్ని నడిపిస్తుంది అని. There was a beautiful explanation in last year's calendar how we pray. పోయిన సంవత్సరపు క్యాలెండర్ లో మనం ఎలా ప్రార్థన చేస్తాం అనేది ఒక మంచి తెలియపరచబడింది. Dear brothers and sisters, when we pray that we make this deep connection. నా ప్రియమైన సోదరులారా, మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క సంబంధమును మనం బలపరుస్తాం అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. You have all been baptized with the Holy Spirit. మీరందరూ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీరు బాప్తిజం పొందినారు. And when we connect ourselves to God in His Spirit, మనం ఎప్పుడైతే దేవునితో మనం ఆ యొక్క ఆత్మలో మనం సంబంధం కలిగి ఉంటాము, God the Spirit already knows what is God's will. ఆత్మ అయిన దేవుడు ఆయనకు ముందే తెలుసు మన ఆలోచన ఏంటి అని. And He guides our prayer according to His will. ఆయన యొక్క చిత్తమును బట్టి మన యొక్క ప్రార్థనను ఆయన మార్గదర్శకత్వం చేస్తాడు. And when we are totally in alignment with the will of God, we can already be thankful because we know we have got it. మనం ఆయన చిత్త ప్రకారం మనం నడుస్తున్నప్పుడు మనం ముందే కృతజ్ఞతలమై ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే అది మనకు తెలుసు ఈ విషయం మనకు దొరికింది అని. So let us be thankful in our words. మనం ఈ యొక్క మన మాటలలో మనం కృతజ్ఞతలమై ఉంటాం. Or even things that we have not yet got. మనం పొందలేని విషయంలో బట్టి కూడా మనం కృతజ్ఞతలమై ఉంటాం. There's one more thing how we can be thankful in our words. మన యొక్క మాటలలో మనం ఇంకో విషయం ఉంది, మనం ఎలా కృతజ్ఞత స్థుతిస్తామని. Something that is really not easy for us. అది
సామాన్యమైన విషయం కాదు మనందరి కోసం. What do you think about the sinner? మీరు ఒక పాపిని We గురించి come మీరేమను across every day in our daily life. ఒక పాపి మన మన కళ్ళ ముందు తిరుగుతున్న ఒక పాపిని బట్టి మీకు ఏం తెలుస్తుంది? Oh, now we have become, goody Christians and holy ones, and they're all sinners, right? మనము మంచి క్రైస్తవులుగా మారాము. మనం ఇంకా మంచోళ్ళం ఉన్నాము. వారందరూ ఇంకా పాపులై ఉన్నారు. And sometimes this brother or this sister who comes and sits with me in church is really not such a good person. He's really bad. He's a sinner. నా యొక్క సంఘంలో ఒక సహోదరుడు వచ్చి నా పక్కన కూర్చుంటే ఇతను అసలు మంచివాడు కాదు, ఇతను పాపి అని మనం ఆలోచిస్తుంటాం. We get upset when we see somebody whom we don't like sitting in church near us, right? మన పక్కన మన సమీపంలో మనకు నచ్చని వారు ఎవరైనా కూర్చుంటే అది మనకు అసభ్యకరంగా ఉంటుంది కదా. And then we become angry. అప్పుడు మనం We కోపగ్రస్తులమైతాం. become angry with God. మనము దేవునిపై కోపం కలిగి ఉంటాం. How can the sinner get the same thing that I get? ఒక పాపి పొందే విషయం నేను పొందే విషయం సమానమై ఎలా ఉంటుంది అని. I remember some years back, even one of our apostles was very upset when the chief apostle was talking about the sinner getting the same reward as what we get. మనము కొన్ని సంవత్సరాల ముందు మన ముఖ్య అపోస్తలులు ఒక మాట మాట్లాడారు, అది నాకు గుర్తొస్తుంది. ఒక పాపి ఇక్కడ అపోస్తలు అందరూ ఒకే సమానమైన బహుమానం పొందుతారండి. How can that be, chief apostle? అది ఎలా సాధ్యం చీఫ్ అపోస్తలు అని? I came to Sunday every service. నేను ప్రతి ఆదివారం ప్రతి సర్వీస్ కి నేను వస్తున్నాను. My wife gave up her job so that I can serve God. నా భార్య తన ఒక పని చేస్తుంది, నేను సేవ చేయొచ్చు. And you say that this sinner can also enter the kingdom of God and get the same reward? మరి ఈ యొక్క పాపి కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ప్రవేశించి అతను కూడా నాతో సమానమైన బహుమానం పొందగలడు అని. It's a plain fact, dear brothers and sisters. We have to accept it. అది నిజమైనది నా ప్రియమైన సహోదరులారా, దాన్ని మనం అంగీకరించాల్సి ఉంటుంది. This Thanksgiving Day and in the days in the future, ఈ యొక్క కృతజ్ఞతాస్తుతులు, ఈ యొక్క కృతజ్ఞత దినం మరియు భవిష్యత్తులో ఉన్న దినంలో గురించి let us be thankful for the grace that God has given even the sinner. పాపికి ఇచ్చిన ఆ యొక్క కృపను బట్టి కూడా మనం కృతజ్ఞతలమై ఉన్నాం. Let us thank God like Jesus did for accepting the sinners. మన యేసుక్రీస్తు కూడా పొందిన ఆ యొక్క కృతజ్ఞతను మనం కూడా చెందుతాం. That becomes more easy when we remember we ourselves were sinners. అప్పుడు మనకందరికీ అది తెలుస్తుంది, మనం అందరం మన కోసం మనం ఆలోచించేవారం కాదు. Not only were sinners, are still sinners. ఇంకా పాపులే కాదు, మనం కూడా ఇంకా పాపులు. So let us be thankful for the grace that God gives us and the same grace that He gives the worst of the sinners. ఆ పాపికి ఇచ్చిన ఆ యొక్క కృపను బట్టి మనకు ఇస్తున్న ఆ కృపను బట్టి మనం కృతజ్ఞతలమై ఉంటాం. So we are thankful for His sacrifice, His grace. మనం ఆయన యొక్క త్యాగమును బట్టి, ఆయన యొక్క కృపను బట్టి మనం కృతజ్ఞతలమై ఉన్నాము. We are also thankful in our words. అలాగే మనం మన యొక్క మాటల్లో మనం కృతజ్ఞతలమై ఉన్నాము. Let us also be thankful in our deeds. మన యొక్క జీవితంలో కూడా మనం ఆయన కృతజ్ఞత. How can we be thankful in our deeds? మన యొక్క పనులలో మనం ఎలా కృతజ్ఞతలమై ఉంటాం? Let's remember, all of these thankfulness is in Jesus' name. మనం అందరం ఈ యొక్క కృతజ్ఞత అంతా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరిట ఉందనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకుందాం. And when we think of what Jesus did in His deeds, మనం ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు చేసిన క్రియలు ఏంటివని మనం ఆలోచిస్తే, He just refused anything that came from the enemy, from the devil. సాతాను నుంచి వచ్చిన ఎలాంటిదైనా కూడా ఆయన దాన్ని నిరాకరించారు.
Of course, the devil doesn't come in a person and stand in front of you. సాతాను మన ముందరకొచ్చి ఒక మనిషిలా మనతో నించొని మాట్లాడదు. But if we have to get something and we have to sin to get it, that comes from the devil. మనకేదైనా విషయం కావాలి, మనం దాని కొరకు పాపం చేయాలి అనే విషయం ఉంటే అది సాతాను నుంచి సాతాను ద్వారా To పొందుతాం. refuse to do anything that separates us from God. దేవుని నుంచి మనం దూరపరిచే దాన్ని ప్రతి దాన్ని మనము వదిలేసినప్పుడు My father is the greatest. నా తండ్రి చాలా గొప్పవాడు. And I'm not going to allow anything to come in between the connection of me and my father. నాకు నా తండ్రికి ఉన్న ఆ సంబంధం మధ్యలో ఎలాంటి విషయం రాకుండా ఉండేటట్టు నేను జాగ్రత్త Not the పడతాను. most powerful man, ఎంతో బలవంతుడైన ఒక మనిషి కాదు, not sicknesses, నా యొక్క రోగములు not కావు, even death. మరణము కూడా కాదు. Because the Lord Jesus said, none can pluck you out of my hand. ఎందుకంటే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు, నా యొక్క చేతిలో నుండి నిన్నెవరు Dear brothers and తీసుకోలేరు. sisters, let నా us be ప్రియమైన సహోదర thankful for సహోదరులు, this wonderful guarantee that we have been given. మనకు ఉన్న ఈ యొక్క విషయమై మనం So కృతజ్ఞతమైన let us give thanks like Jesus did in our deeds. మన యొక్క క్రియలలో కూడా యేసుక్రీస్తు వల్ల మనం కృతజ్ఞత చెల్లిద్దాం. One last deed, and then I finish my service. దీంతో నాకు ఒక చివరి విషయం, దీని తర్వాత మనం And that is to serve God. అది యేసుక్రీస్తుని సేవించడం, దేవుని సేవించడం. Jesus served his Father until the end. యేసుక్రీస్తు చివరి వరకు ఆయన తండ్రిని ఆయన సేవించాడు. When I refer to the catechism, నేను ఎప్పుడైతే ఈ క్యాటకిజంలో చూస్తున్నాను, when it talks about our divine election, అక్కడ మనము ఆయన యొక్క దైవత్వం గురించి మనం చూస్తాము. it says there, every person who is elected has been elected for a purpose. ఎవరైతే ఎన్నికపరచబడి ఉన్నారో వారందరూ ఒక్క ప్రత్యేకమైన విషయమై He పరచబడి didn't just elect you and me just to do some miracles through us and everybody says, hallelujah, great guy. నిన్ను నన్ను ఆయన ఎన్నికపరచుకుంది, ప్రతి ఒక్కరు మనం చేసే అద్భుతాలను బట్టి హల్లెలూయా అని అంటారు అని ఆయన మనల్ని ఎన్నికపరచుకోలేదు. He elected us to serve him, dear brothers and sisters. ఆయనకు సేవ చేయడానికి ఆయన మనల్ని ఎన్నికపరచుకున్నాడు. And this service doesn't stop. మరి ఈ యొక్క సర్వీస్ ఆగదు, ఈ యొక్క సేవ ఆగదు, చివరి వరకు ఆగదు. Remember our faith. Even after we die, we continue to serve in eternity. మన యొక్క విశ్వాసం మనం చూస్తాము, మనం చనిపోయినా కూడా మనం నిత్యత్వంలో మనము సేవ చేస్తాము. And after eternity, when Jesus comes, we continue to serve him in the 1,000-year kingdom of peace. మనకు యేసుక్రీస్తు వచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క 1000 ఏళ్ల శాంతి సమాధాన రాజ్యంలో కూడా మనం సేవ చేస్తామని మనం నమ్ముతున్నాం. And what happens when we suffer? మనము ఈ శ్రమలు అనుభవించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Oh, now it's too difficult. Now I suffer. I can't serve him now. నేను ఎన్నో శ్రమల్లో ఉన్నాను, నేను ఇప్పుడు ఆయనను సేవించలేను అని అనుకుంటే ఎలా? No, my dear brothers and sisters. అలా కాదు నా ప్రియమైన సహోదర This సహోదరులు. is what it means, giving thanks always for all things. ఇదే సమస్తమును గూర్చి అన్ని సమయంలో ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం. Even when we have to suffer, మనం ఎప్పుడైతే శ్రమలు అనుభవించాలో, let us fulfill our mission in every situation. ప్రతి ఒక్క సమయము, ప్రతి ఒక్క క్షణములో మన యొక్క కార్యము మనం నిర్వర్తిద్దాం. The meaning, what it means in the book of Romans in the 8th chapter. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో ఉన్న యొక్క అర్థమును మనం చూస్తాం. Somewhere between the 28th or the 29th verse, he says, all things work together for the good of them that love God. అన్ని విషయములు దేవుణ్ణి ప్రేమించు వారికి సరిగ్గా జరుగుటకు అది అక్కడ ఉంటుంది.
to those who are called according to his purpose. ఎవరైతే ఆయన చిత్తమును బట్టి అక్కడికి పిలువబడ్డారు. Everything works for the good. ప్రతిదీ వారి మంచి కొరకే పనిచేస్తుంది. Even the worst sickness and death. రోగములైన మరణమైన కూడా వారి మంచి కొరకే జరుగుతుంది. Even to be beaten and put in jail. దెబ్బలు కొట్టింపబడి చెరసాలలో బంధింపబడి కూడా. This little boy called Joseph. నేను ఈ యొక్క చిన్న కుమారుడు యోసేపు గురించి నేను ఆలోచిస్తుంటాను. He was loved by his father so much. ఆయన తన తండ్రి ద్వారా ఎంతో ప్రేమింపబడ్డాడు. And then he was pulled away from his father's love. అతను తన తండ్రి ప్రేమ నుండి దూరపరచబడి ఉన్నాడు. Thrown in a well. ఒక బావిలో పడేయబడ్డాడు. Then pulled out and sold as a slave. దానిలో నుంచి తీసి ఒక బానిసలాగా అతన్ని అమ్మారు. He goes to a foreign land where nobody knows his God or his father. అతని దేవుని అతని తండ్రిని ఎరుగని ఒక అన్య దేశంకు ఆయన వెళ్తాడు. Small boy. చిన్న పిల్లాడు. And he must be thinking, what happened? అతను ఆలోచిస్తుండొచ్చు, నేను ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ. You know, a slave, he has no freedom. అక్కడ బానిసలకు ఎలా తెలుసు మీకు అతను ఎక్కడ స్వేచ్ఛ ఉండదు. అతడు పని చేస్తూనే ఉండాలి. And then for something he didn't do, they took him and put him in jail. అతను చేయని ఒక పనికి అతన్ని తీసుకెళ్లి చెరసాలలో వేశారు. Just remember the story. ఆ యొక్క కథను ఒకసారి మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి. But towards the end of the story, కానీ ఆ యొక్క కథ చివరిలో when he sees his brothers again, అతను తన సోదరులను ఎప్పుడైతే మళ్ళీ చూస్తాడు, he becomes the controller of all the food that had to be given in the famine. అక్కడ ఆ యొక్క కరువు కాలంలో అతను ఇయ్యాల్సిన ఆ యొక్క ఆహార దాని అధిపతి అయి ఉన్నాడు. Then he tells his brothers, you thought you were doing this for my evil, but God changed it for our good. అక్కడ మీరు చూస్తే మీరు నా మీద తప్పుగా మీరు చేశారు, కానీ అది దేవుని యందు అది మంచిగా జరిగింది. My dear brothers and sisters and friends, నా ప్రియమైన సహోదరులారు మరి స్నేహితులారు, I really wish each of you a very, very blessed day and days of thanksgiving. ఈ యొక్క దీవెనకరమైన ఈ దినం గురించి నేను మీకు మరలా చెప్తున్నాను. You can see the produce of the earth here. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ భూమి యొక్క ధాన్యమును మనం చూస్తాం. So even if you are bad, as long as the earth remains, sunshine and harvest will remain. మీరు లేకపోయినా కూడా భూమి ఉన్నంత కాలం ఈ యొక్క సూర్యకాంతి మరియు ఈ యొక్క ఆహారం ఉంటుంది. On the good and the bad, he gave us such lovely stuff. మంచిలో చెడులో ఆయన ఈ యొక్క అందమైన ఒక విషయాలను మనకి ఇచ్చాడు. Many people want to go abroad. ఎంతో మంది బయట దేశాలకు వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారు. But you will not get this lovely, beautiful, fresh fruits and vegetables like you get here. ఇక్కడ దొరికే ఇలాంటి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ కానీ వేసే కూరగాయలు కానీ మీకు అక్కడ దొరకవు. Let me end. నేను ముగిస్తాను. You know, many people, little children made little placards of what they were thankful for. కొంతమంది పిల్లలను చూసినప్పుడు, కొంతమంది మనుషులను చూసినప్పుడు వారు దేనికి కృతజ్ఞతలై ఉన్నారో చేస్తున్నారు. But we heard so many things this morning that we can be thankful for. ఈ యొక్క ఉదయకాలం మందు మనము దేని విషయమై కృతజ్ఞతలు ఉంటాము, ఎన్నో విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. I'm especially thankful for my wife and for my children. నేను నా యొక్క భార్యకు నా యొక్క పిల్లలను బట్టి నేను ఎంతో కృతజ్ఞతలై ఉన్నాను. Very, very thankful for the grace of my divine election. ఈ యొక్క నా యొక్క దైవికమైన నా యొక్క ఎన్నికను బట్టి నేను ఎంతో కృతజ్ఞతలై ఉన్నాను. Heavenly Father, accept all our thanks. మన ప్రియమైన పరలోక తండ్రి మన యొక్క కృతజ్ఞతలన్నిటిని అంగీకరించాలి అని కోరుకుంటున్నాను. Because together we say, thank you, dear God, for your love.
ఎందుకంటే మనమందరం కలిసి చెప్తాము. మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, మీ Amen. ప్రేమను బట్టి మీకు కృతజ్ఞతలు. ఆమేన్. Yeah, dear brothers and sisters, it's a